السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں رکھا ہوگا اپنے حفظ و ایمان میں رکھا ہوگا، ہنستے رہیں، ہنساتے رہیں، فیملی کے ساتھ اٹیچ رہیں، یاروں دوستوں میں خوشگوار ماحول رکھیں۔ بڑی نیک تمنائیں آپ لوگوں کے لیے۔ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے جنات کے اوپر۔ جنات کتنی قسم کے ہوتے ہیں اور ان جنات کے کیا کیا کام ہوتے ہیں، اور یہ جنات کس وقت کس پہ کس طرح اٹیک کرتے ہیں، اور اس کی علاماتیں کیا ہوتی ہیں، یا ان کے کارنامے کیا ہوتے ہیں، ان کی پھرتیلیاں کیا ہوتی ہیں، ان کے ورک کیا ہوتے ہیں۔ یہ ہر کام کرنے والا ایک جن کے گروہ سے تعلق نہیں رکھتا، ان کے کچھ الگ الگ گروہ ہیں، الگ الگ گروپس ہیں جن پہ یہ ورک کر رہے ہیں اس جہان میں، اور یہ اکثر اوقات لوگوں کے ساتھ جو ہے نا زیادتی کر جاتے ہیں، ان کی جان تک لے لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا جو ہے نا زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کون سے لوگ جادو ٹونا کرنا ہو تو کن جنات کی مدد لیتے ہیں، یہ عامل لوگ یا یہ جتنے بھی لوگ ہیں، وہ کون سا موکل ہے جو قابو میں آ جاتا ہے، اور وہ کون سا موکل ہے جو جا کے کسی کے گھر بار کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ناظرین، میں آپ کے ساتھ نا تقریباً آج کوئی 10 جو ہے نا جنات کا آپ کے ساتھ ذکر کروں گا۔ یہ جنات کے گروہوں کا ذکر کروں گا، ان کے گروہ، ان کے گرو، ان کی کیا کیا ڈیوٹی ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آپ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کیجئے۔ اسکرین پہ دیا جا رہا ہے نمبر، اگر کسی کو ان علامات میں سے کسی کے ساتھ کوئی علامات ہے آپ بالکل شیئر کر سکتے ہیں۔ مشورہ بالکل فری ہے، صرف مشورہ بالکل فری ہے۔ تو آئیے ہم اپنا پروگرام کے باقاعدہ جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو گروہ ہے وہ مارود ہے۔ یہ مارود سے جو تعلق رکھنے والے جنات ہیں نا، یہ بہت طویل العمر اور سرکش قسم کے ہوتے ہیں۔ ان میں گناہ گار جنات بہت زیادہ ہوتے ہیں، نیکوکار بہت کم ہوتے ہیں۔ ان کے دراز قد ہوتے ہیں، یعنی یہ کہہ لیں کہ ان کے قد یہ 4-5 منزلوں جتنے نہیں ہوتے، بلکہ اس سے بھی 10 گنا زیادہ لمبے ہوتے ہیں۔ اور ان کو دیکھنے کے لیے جلا بندہ منہ اتے کرتا ہے تھلے پتہ نہیں کس طرح ہوتا ہے، اتنے یہ طویل القد عمر ان کی جو ہے نا ہے، یہ طویل العمر بھی ہیں ان کی عمر۔ اچھا، ان کے کارنامے ہے کیا؟ یہ صرف اور صرف بندہ ہی مارتے ہیں، یہ صرف اور صرف جان نکال لیتے ہیں بندے کی نا، بندے کے اوپر جو ہے نا اس کے ایک پیر مارنے سے بندہ گیا۔ اور یہ وہ قوم ہے، یہ جو ان حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے، یعنی اس دنیا میں بشریت کے آنے سے پہلے، یعنی آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو یہاں پہ مخلوق وابستہ تھی، یہ ان مخلوقوں میں سے ایک مخلوق ہے جو طویل القد تھی، طویل الدراز تھی۔ تو یہ جو ہوتے ہیں نا بہت خطرناک جن ہوتے ہیں۔ ان جنات سے بچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ ہاں، اللہ کی خاص کرم نوازی سے، طاقت سے علاماتیں ان کی یہ ہیں کہ یہ لوگوں کو نا جو ہے اس کے سمجھ لیں کہ یہاں سینے سے وارد ہوتے ہیں، اور سمجھ لیں کہ سینے ہی چیر دیتے ہیں۔ جس کا سینہ اکثر اوقات آپ نے دیکھا نا اٹیک کے معاملات میں، کسی کی موت واقع ہو رہی ہے، کسی کا دل بند ہو گیا اچانک ہی، اب وہ پتہ نہیں کس تکلیف سے بند ہوا ہے۔ اور خاص کر یہ جتنے بھی یہاں پہ نفوس ہیں نا، نفوس خمسہ یا جتنے بھی یہاں پہ نفوس ہیں، ان نفوس کے اوپر اٹیک کر کے انسان کا سانس روکتے ہیں اور اس کو اسی وقت ہی مار دیتے ہیں۔ ان کی یہ علامات ہے۔ اکثر اوقات آپ لوگ جو ہیں کسی سفر پہ جا رہے ہیں تو آپ کو اپنی طرف سے تو وہ درخت ایک کھڑا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ آگے جاتے ہیں پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں وہاں پہ تو درخت ہی نہیں ہے، وہاں پہ تو ایک چھوٹی سی ٹہنی ہے یا چھوٹا سا پودا ہے۔ یہ وہ علاماتیں ان کی ظاہر ہوتی ہیں۔ تو یہ اکثر اوقات جو ہوتے ہیں نا، ان جنات سے کام لینے والے جو عامل لوگ ہیں، وہ سمجھ لیں کہ لاکھوں کروڑوں روپے لیتے ہیں، مطلب کہ کسی کی جان مار۔ یہ بیسیکلی یہ وہ ہے جسے کہہ لینا کہ پیسے دے کے بندہ مارنا، یہ وہ والے عامل ان جن ایسے کام لیتے ہیں، اور یہ جن ویسے ہی بڑی مشکل سے قابو آتا ہے۔ اور جس کے پاس یہ جن ہوتا ہے نا، وہ سمجھ لے سپاری دے دو جی جا کے کسی بندے دے مارن دی یا کسی دے گھر نوں ویران کرن دی، وہ ان جنات سے مدد لیتے ہیں۔ پھر ہے جتھے جا کے پیرا لا لے من تو اوتھے وہ کھیڑا نہیں چھڑتے۔ تو آئیے ہم اپنے دوسرے گروپ، جو جن کا جو دوسرا گروپ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ عفریت، یہ جو جنات کا گروپ ہے، یہ گروپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو جنات کا گروپ تھا، ہیکل کا، دیو ہیکل، یعنی یہ دیو ہیکل جو جنات ہیں نا، یہ بہت تیز رفتار ہوتے ہیں، اتنے تیز رفتار ہوتے ہیں کہ ان کی اب کوالٹی ذرا غور سے سنیے گا۔ اچھا، جنات میں نا اکثر اوقات جن تیز نہیں بھاگتا، چلتا نہیں ہے، لیکن یہ گروہ ایسا ہے کہ جس نے عدالت سلیمان علیہ السلام کی پنچایت میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے نا میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ وہ دروازے پہ ہوگی تو میں لے آؤں گا۔ یعنی اتنے تیز رفتار ہوتے ہیں۔ ان کا زیادہ سفر جو ہوتا ہے نا
وہ آسمان پہ دروازوں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ اللہ کے کوئی فرشتے کھڑے ہیں جو ان کو آگ کے گولے برسا کے زمین میں واپس بھیج دیتے ہیں۔ اور اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا آسمان سے ایک تارا ٹوٹا ہوا جا رہا ہے، وہ تارا ٹوٹا نہیں ہوتا، اکثر اس کے اوپر سائنس بھی گفتگو کر چکی ہے، سائنس کی ایک اپنی پریڈکشن ہے، اس کی ایک اپنی ریسرچ ہے، لیکن وہ علامات ظاہر کی ہوتی ہے یا اس کے اوپر وہ چیز کیوں ظاہر ہوتی ہے؟ بیسیکلی یہ وہی جنات ہوتے ہیں جو اتنی تیزی رفتار سے جو ہے نا وہ مشرق سے مغرب میں جا رہے ہیں، مغرب سے مشرق تک جا رہے ہیں، ان کی رفتار کا کوئی میئرمنٹ ہے ہی نہیں، اور یہ زیر زمین بڑی تیزی سے گزرتے ہیں۔ اکثر اوقات زلزلے آتے ہیں نا وہ انہی کی وجہ سے آتے ہیں، وہ زیادہ یہ ریگستان میں چل رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیر زمین ریگستان میں ایک دم اچانک ایک چیز ایسے ہلتی ہلتی آگے جا رہی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ اور کوئی چیز نہیں، وہ جانور کوئی نہیں، وہ یہی جن ہوتے ہیں، عفریت جن۔ اور ان جنوں کے جو ہے نا بیسیکلی یہ تابع ہو گئے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ یہ اکثر اوقات جو ہے نا انسان کے اوپر اگر حملہ آور ہوتے ہیں نا تو اس کو بہت جلدی اس کو کار انجام تک پہنچا دیتے ہیں، اور اسے مدد لینے والے اکثر لوگ جو عامل ہوتے ہیں نا وہ ویرانے میں بیٹھتے ہیں اور دھوپ میں بیٹھتے ہیں، خاص کر وہ والی دھوپ جہاں پہ دور دور تک کوئی بندہ نظر نہ آئے، ریگستان وغیرہ پہ جا کے ان جنوں کو تلاش کرتے ہیں، ان کو قید کرتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں۔ اکثر اوقات آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہو جائے کہ آپ کو کوئی ایسی تکلیف محسوس ہو رہی ہے کہ جو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو اس میں آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نا ورد کریں، ان کے نام کا، اور یہ کہیں کہ میرے ساتھ اگر کوئی جن ہے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہوں، میرے سے دور ہو جا، تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام ہی بڑا طاقتور ہے، بڑا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تسخیر عطا فرمائی ہوئی تھی تمام مخلوق کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ تو آئیے تیسرے جن کا ذکر کرتے ہیں۔ تیسرا جن ہے کرین۔ کرین جن اسے کہتے ہیں کہ جو ہم ذات ہو، ہم سفر ہو، یہ اکثر آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے، جتنی دیر تک آپ کی زندگی پیدا بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے، اور اس نے مرتا تو نہیں ہے، یہ اس کی عمریں دراز ہوتی ہیں، تو یہ آپ کو جب قبر میں جا کے دفناتے ہیں تو یہ جو جن ہے نا آپ کا ہمذات، یہ آپ کے ساتھ ہی جو ہے نا وہاں پہ رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے ہمذات کو دیکھا، میرے سامنے ایک جن آیا، وہ میری ہی شکل کا تھا لیکن وہ بہت کمزور حالت میں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تیری حالت ایسی کمزور کیوں ہوئی؟ تو اس نے کہا جو شخص اللہ کے ایمان پہ پختہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے، تو میری طاقت کم ہوتی جاتی ہے، میرے اندر وہ پاور کم ہوتی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جتنی آپ اللہ سے وابستگی رکھیں گے اتنی دیر تک یہ جن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ جن تبھی آپ کا کچھ بگاڑتے ہیں جب آپ اللہ سے وابستگی نہیں رکھتے، نیک کام نہیں کرتے، تو یہ جن آپ پہ حاوی ہو جاتا ہے، وہ اس قدر حاوی ہو جاتا ہے، یہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے آپ کو وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈال کے آپ سے غلط کام کرواتا ہے، زناکاریاں کرواتا ہے، بدکاریاں کرواتا ہے، عورت کے نشے ڈلواتا ہے، اور مطلب کہ آپ کو کہیں مصروف نہیں رہنے دے گا، آپ کو مصروفیت اس طرح رہنے دے گا کہ آپ کا توجہ اور آپ کا دھیان کہیں اور پڑا ہوا ہے۔ اس کا یہ کام ہے کہ آپ کو آپ کے کام سے غافل رکھے، اور جب آپ کے ساتھ ایسی کنڈیشن ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں نا آپ اپنے آپ میں تیزی تو محسوس کرتے ہیں لیکن شرارتوں میں محسوس کرتے ہیں، لہٰذا آپ کے ساتھ اگر کہیں ایسا معاملہ ہو تو آپ فوری طور پہ جو ہے نا اس کے اپائے کے لیے کسی کامل پیر کے پاس ضرور جائیے۔ بہت سے ہیں پاکستان میں، لاہور میں، انڈیا میں، کہیں بھی چلے جائیں آپ، اگر جہاں جہاں تک آپ میری بات سنیں فوری کسی صاحب نظر سے رجوع کریں۔ یہ زیادہ چھوٹی عمروں پہ باثر ہوتے ہیں، یعنی جس کی عمر 16 سال سے بعد کی عمر کے اوپر یہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی جوانی میں اس کو ایسا دھچکا پہنچاتا ہے یہ جن کہ وہ جو ہے نا ساری زندگی وہ بندہ ملامت میں رہتا ہے کہ کاش میں کچھ کر جاتا تو آج پچھتاتا نہ، کاش میں کوئی بزنس مین بن جاتا، کوئی اچھی نوکری کر لیتا تو آج پچھتاتا نہ۔ یہ اور کسی کا کمال نہیں، یہ کرین گروہ جنوں کا کمال ہے کہ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن اکثر اوقات یہ دیکھیے گا کہ آپ کہتے ہیں نا کوئی پیر کوئی کہتا ہے جا کے کوئی عمل آج کل کا اے پتر ہے پھر تویز جا کے قبر چ نپ دمی، تو جس وقت آپ قبر میں جا کے دفناتے ہیں تو وہاں سے جو وہ امر نکلتا ہے نا جنات کا، وہ اس تویز کے پیچھے نکلتا ہے، اس کی ڈیوٹی اس تویز کے پیچھے لگ جاتی ہے، تو وہ اس جو جتنے بھی عامل لوگ ہیں نا ان موکلات یعنی ان جن کے ساتھ جو ہے نا وہ مدد لیتے ہیں اپنا پرپس، یعنی کسی کو محبت میں گرفتار کرنے کے لیے، کسی کو اپنی طرف قابو کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ انہی جنات سے لی جاتی ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے چوتھے جن
नस नस क्या जिक्र करते हैं, ये ग्रोह है नस नस का, ये लंगड़ा जिन होता है। ये लंगड़े जिन होते हैं, इनके जो है ना एक पाँव से चलने वाला जिन होता है और इनकी तेज़ रफ्तार होती है, एक पाँव से ये बड़ी आगे आगे तक जो है ना सफ़र कर जाते हैं, इंसान को पता नहीं होता। अक्सर औक़ात ना ये ऐसा होता है कि आप दौरान सफ़र हैं या घर में हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं कि आपको कोई चीज़ बैठी नज़र आ रही है, आप वहाँ से तवज्जो हटाते हैं, वहाँ से देखते हैं गायब हो गई, दूसरी तरफ हटाते हैं तो वहाँ पे आई होती है। ये अपनी इसे आप छलावा भी कहते हैं। ये जितने भी छलावे हैं ये नस नस ग्रोह से निकले हैं, ये इस इधर से निकले हैं। और ये करते ये हैं कि आप इधर खड़े हैं, यानी कि इधर से घर से निकल रहे हैं, आप दूसरी जानिब जा रहे हैं, वो आगे ही खलोता होता है। यानी ये आपका ना साथ साथ अटैच रहता है, एक पाँव से जंपे मार मार के पहुँचता है। और ये जो अलामातें होती हैं ना, ये ज़्यादा बच्चों पे ज़ाहिर होती हैं, बच्चों पे ज़ाहिर होती हैं और औरतों पे ज़्यादा ज़ाहिर होती हैं। मर्दों में बहुत कमज़ोर ईमान वाला होगा, ये उस पर ये अलामातें ज़ाहिर होंगी। इसका भी बड़ा बेहतरीन हल है। तो इंशाअल्लाह ताला स्क्रीन पे नंबर तो दिया जा रहा है मेरा, लेकिन मेरे से वो लोग रब्ता करें जो वाकई इस चीज़ में मजबूर हैं। तो आइए हम अपने पंजवें जिन की जानिब बढ़ते हैं। जन्नान, ये जन्नान जो है ना, ये जहरीली आँख से पैदा हुआ है। ये इसका काम बड़ा ख़तरनाक है, ये जिस्म में सरायत कर जाता है। अक्सर आपने सुना है ना, वो खलूल कर जाना, जिन अंदर आ जाना, वो जिन्नान होते हैं। जिन्नान का एक ग्रोह है, वो आके अंदर बोलते हैं मैं खा जाऊंगा, मैं छड्डाऊंगा नहीं। इनमें ना ये याद रखिएगा, ये खास कर जो होते हैं ना, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं। ये मैं जितने जिन्नों का बता रहा हूँ, हर मज़हब हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं। और उनमें हर मज़हब की एक अपनी अपनी जो होती है ना, वो मेहनत होती है कि उसको किस तरह उसको दूर कर सके जिन्नात को। वो उनके अपने एक तरीक़ेकार होते हैं। इस्लाम ने भी बताए हैं, मुसलमानों ने भी, शियों ने भी, सुन्नियों ने भी, देवबंदियों ने भी, वहाबियों ने भी अपने अपने एक तरीक़ेकार है इनको ना दाफ़ा करने के लिए। ये अक्सर औक़ात जो है ना, सरे बाज़ार भी खलूल कर जाते हैं बंदे के अंदर। बंदे को पता नहीं होता, वो समझते हैं मिर्गी का दौरा पे है, या कोई ये समझते इसको पता नहीं क्या मामला हो गया। असल में वो मामला यही होता है कि ये जो होते हैं ना जिन्नात, जो अंदर ना खलूल कर जाते हैं। इसका भी बड़ा बेहतरीन हल है। नक्श जो है इसका, जो आपने जो है मरबे में या काबिज़ों का नक्श, ये आप मढ़ा के अपने गले में पहने और कोशिश करें ज़ाफ़रान से बनाओ, उसको गले में पहने। इंशाअल्लाह ताला जिन नहीं कोई आपके पास, जनान नहीं कभी भी खलूल करेगा। अगर जिसको करता हो उसको ये या काबिज़ों का नक्श डालें, इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो आइए हम अपने सातवें जिन की जानिब बढ़ते हैं। जिन सालिस ग्रोह जो है, सालिस ग्रोह, सालत, ये सालत ग्रोह जो है ना, अक्सर औक़ात लोग सोए होते हैं, बीबियाँ सोई होती हैं, उनके साथ हम बिस्तरी वाला मामला हो जाए, वो सुबह उठे, उनको पता चले जी ये मेरे कोई कपड़े वैसे नहीं रहे, रात को मैं तो बड़ी अच्छी पाक सोई थी लेकिन सुबह ये जिन जो होते हैं ना, ये जानी जिन होते हैं। ये जना करते हैं। अगर औरत जिन है तो वो मर्द के साथ जना करेगी, उससे बच्चे लेगी, उनसे औलादे पैदा करेगी। और ये इस ग्रोह के जिन का काम है। और इसका जो असल में जो मेन मामला है ना, वो यही है कि ये जो है ना, बच्चों को जो है ना अडॉप्ट करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और ख़ासकर जना की हालत में रहते हैं। और ये जो होता है ना, बेसिकली ये मादी जिन ज़्यादा होते हैं इनमें। हम बिस्तरी का बहुत इनको शौक़ होता है। और अक्सर औक़ात जो होता है ना, ये लोग ये जिन्नात जो होते हैं, ये जब किसी के पीछे पड़ जाए, बड़ी मुश्किल है कि उसे खेड़ा छोड़े। चले जाएंगे, कुछ अरसे बाद फिर आ जाएंगे, चले जाएंगे, कुछ अरसे बाद फिर आ जाएंगे। ये पीछा नहीं छोड़ते होते। ये आशिक मिजाज जिन होते हैं। किसी लड़की पे आशिक हो गए, किसी मर्द पे आशिक हो गई जिन्नात। तो ये अक्सर अमलात जो होते हैं ना, ये जिन्नात की ये हरकत जो होती है, इनसे आप बचें। ये जिन्नात जो होते हैं ना, आपकी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं, सिर्फ आपको एक ही लस्ट लगा के। आप बेशक ईमानदार भी हैं, सूफ़ी भी हैं, दरवेश भी हैं, सब कुछ है, लेकिन अक्सर औक़ात इस्लामात को समझने में ना कासिर हो जाता है बंदा कि यार केड़ा जिन्न है जिहड़ा मेरे पीछे पे मेरा खेड़ा ही नहीं छड्डन दिया। मैं रात नूं सोना, मैनूं इस्तलाम होया हुंदा, मैं दिने उठना तो मैनूं मेरा सारा सलवार गिली हुई होंदी है। ये जो जिन्नात है ना, ये बड़े ख़तरनाक जिन्न है। और ये जो होता है ना, ये बंदे को मार भी देते होते हैं अगर जो इनकी ख्वाहिश में पूरा ना उतरे। तो अक्सर औक़ात जो हादसा होता है ना, गाड़ी के नीचे आ जाना या कुछ ऐसा मामला हो जाना, जब भी वो जो है ना इस जिन से बचने की कोशिश करता है ना, कच्चा बचने की कोशिश, यानी कच्ची गीटियाँ खेलता है इससे बचने के लिए, उसको जिन गाड़ी के नीचे दे के मार देगा, एक्सीडेंट से के ज़रिए मार देगा। ये जितने भी एक्सीडेंट के ज़रिए मरे हैं, ये सालत ग्रोह ने मारे हैं। ये इससे मारते हैं, वो दूसरे भी मारते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही हमलावर होते हैं। तो आइए अब हम अपने आठवें जिन की जानिब बढ़ते हैं। आठवां जिन है गौल, ये ग्रोह है। ये जिन जो होते हैं, ये ज़्यादा आपको कब्रस्तानों के पास मिलेंगे। अक्सर औक़ात कब्रस्तान के पास से कोई अकेला बंदा रात की तारीकी में जा रहा है, साथ ये चलना शुरू हो जाएंगे। चलते चलते रूह भी डाल लेते हैं, इनकी ये क्वालिटी है। अच्छा, वो साले जिन भी रूह भी डाल लेता है, औरत के रूप में आ जाएगा। ये गौल जिन जो है ना, ये रूप डाल लेता है, ये बकरी के रूप में आ जाएगा,
कौवे के रूप में आ जाएगा, मुर्गी के रूप में आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। और इसमें ना सबसे ज़्यादा ये कि ये जो है ना बंदे के साथ जब अटैच होता है, एकदम अटैच होकर उसके गले पे वार करता है। अक्सर औकात ऐसे बंदा गश खा के गिरा हुआ, वो गश खा के नहीं गिरा, उसको जिन ने जो है ना गौल ने खींचा उसको, यानी अपनी तरफ से मारा है, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं होते इसमें मरने के, ये याद रखिएगा। ये बंदे को तनहा कर देता है उसको। ये भी थोड़े आशिक मिजाज होते हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसा वो सालिद ग्रोह होता है। तो ये जो होते हैं ये कब्रिस्तान के करीब आपको मिलेंगे। जब भी आप कब्रिस्तान के पास से गुजरें तो आप जो है ना वो कलामात अल्लाह ही पढ़ते रहे, और ख़ासकर नादे अली पढ़ते गुजरे, ये जिन आपसे दूर भागेगा। हाँ जी, ये कमाल है नादे अली का। नादे अली से ये जिन बड़ी दूर भागते हैं, बचते हैं, पीछे वापस मुड़ के नहीं देखते, ये ऐसे भगोड़े हो जाते हैं। नादे अली मसर जाए भी तजदा का फिर नवाई कुल हमें वगम से अंजलि भी असमत का या अल्लाह वबी नबूवती का या मोहम्मद बाबी विलायती का किसनी या अली या अली या अली मदद आप पढ़ें, इंशाल्लाह ये भाग जाएंगे। तो आइए हम अपने नौवें जिन की तरफ बढ़ते हैं। नौवां जिन है हमारा आवाज़ें बदलने वाला हातिफ। हातिफ जो जिन है ना ये आवाज़ें बदलता है। अक्सर औकात आप बैठे होते हैं, रात को बिल्ली की आवाज़ें आ रही होती हैं, सर्दियों में खासकर ऐसा अमर होता है। बेसिकली ना वो आवाज़ें जो है ना इस तरह की वो होती बिल्ली ही है, लेकिन अक्सर औकात बिल्ली नहीं भी होती, तो वो आवाज़ें निकाल रहे हैं, तो वो बंदा ये समझता है कि ये आवाज़ आने बिल्ली की समझ, लेकिन वो आवाज़ें मर्द जुनैद की होती हैं। हातिफ जिनकी मर्दों की आवाज़ें ये निकालता है, औरत की आवाज़ों की कॉपी करता है, और कॉपी आवाज़ें दे के गुमराह करता है। जिस तरह आप ये कह लें कि सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आज़म दस्तगीर शहंशाह बगदाद पीरियार में सरकार नमाज अदा फरमा रहे थे, तो आवाज़ आई अब्दुल कादिर जिलानी तू नमाज ना पढ़ा कर, तू मेरा मैं तेरा। तो हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर ने तवज्जो फरमाई, कहा कि मेरे नानियों पे नमाज़ें माफ़ नहीं हुई, मेरे दादियों पे नमाज़ें माफ़ नहीं हुई, सर कलम करवा लिए, तो वो तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा, तो वो उसी वक्त ज़ाया हो गया। अच्छा, इस जिन की जो है ना ये है कि जैसे ही आप ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ते हैं ना, ये चीज़ दाफ़ा हो जाती है। ये आपके मोडों के पट्ठों पर असरात करेगी, आपके जिस्म पे असरात करेगी, आपकी टांगों पर असर करेगी, चलने फिरने नहीं देगी, लागर कर देगी। तो आप जैसे जैसे ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलीयुल अज़ीम पढ़ते रहेंगे, आप उतने उतने तमन्ना होते रहेंगे, लेकिन कसरत के साथ आपने पढ़ना है ताकि ये जिन आपसे दूर हो जाए और दाफे हो जाए। 10वां जो जिन है वो शयातीन। ये शयातीन वही जिन है जो शैतान जब निकला था अल्लाह की बारगाह से, और ये वादा करके निकला था मैं तेरी मखलूक नू इन्हां दे सलूक इतफाक रहन नहीं दांगा। घरों में अक्सर नचाकियाँ लड़ाइयाँ होती हैं, ये शयातीन गुरों का काम है। भाइयों में लड़ाई होगी, वसवसात के काम हो गए, और दूसरे ग्रोह से ये काम लेते हैं। इनका ग्रोह बहुत बड़ा ग्रोह है, इस वक्त पूरे वर्ल्ड में ये ज़्यादा जो वर्क कर रहना है एनी टाइम, और इन्होंने क़यामत तक वर्क करते रहना। और दज्जाल इनका जो है ना सेकंड लास्ट पेशवा जो होगा वो होगा, क्योंकि फर्स्ट पेशवा तो इनका शैतान ही है ना। तो ये जो है ना ये घरों में लड़ाइयाँ नचाकियाँ और माँ बाप की नाफरमानियों पर और उस्ताद की नाफरमानी पे, पीर की नाफरमानी पे उकसाते हैं ये शयातीन। किसी तरीके जुदाई जिसे कह लेना, अक्सर जुदाई का काम करवाना है, वो इन्हें शयातीन को काम करवा देना। तो आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ आपने मेरी वीडियो पसंद की है। और जिना से रिलेटेड इंशाल्लाह ताला अन करीब मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका निगहबान। अल्लाह।